السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ایجنڈے کے نکات پر غور۔ شاہراہ دستور پر پرامن احتجاج کی پہلی دفعہ اجازت دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ امید ہے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کو پرامن رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی کنٹرول روم کے دورے پر گفتگو۔ حکومت نے احتجاج کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں کی۔ اسلام آباد کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی عمران خان کی جمہوریت پسندی کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ۔ پی ڈی ایم اپنی صفوں میں بڑھتے ہوئے انتشار کو چھپانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے۔ پی ڈی ایم نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان مخالف قوتوں کے بیانیے کو ہوا دے رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان۔ زرداری اور شریف خاندان نے سیاسی جماعت کو بھی اپنے دھندے کے لیے استعمال کیا۔ پارٹیز کو فرنٹ کمپنی بنایا جہاں کرپشن، کک بیکس کا پیسہ آتا اور منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ آج قوم چور بچائے شور کا عملی مظاہرہ دیکھے گی۔ وفاقی وزیر مراد سے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 1800 نئے کیسز رپورٹ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 20,49,000 سے تجاوز۔ بھارت میں حریت رہنما آسیہ اندرابی کے خلاف مقدمے کی آئندہ سماعت کے لیے 1 فروری کی تاریخ مقرر۔ آسیہ اندرابی اور ان کی 2 ساتھیوں پر ملک سے غداری کے جھوٹے الزامات ہیں۔ مودی سرکار کسانوں کے دھرنے سے بخلا اٹھی، متعدد مظاہرین گرفتار۔ دلی سمیت دیگر شہروں میں بھی کسانوں کے حق میں مظاہرے۔ فاشسٹ حکومت ٹریکٹر مارچ رکوانے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کیپٹل ہل میں تمام تیاریاں مکمل۔ کسی بھی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی ملک بھر میں ریلیاں۔ حکومتی اداروں کی عمارتوں کے تحفظ کے لیے پولیس اور نیشنل گارڈ تعینات۔ معروف ادیب، کالم نویس اور ڈرامہ نگار منو بھائی کی 3ری برسی۔ علمی، ادبی اور تخلیقی شخصیت کے مالک منو بھائی نے سونا چاندی سمیت پی ٹی وی کے لیے کئی یادگار ڈرامے لکھے۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا کراچی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں صلاحیتیں نکھارنے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 ٹی20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ٹیسٹ 26 جنوری سے کراچی میں شروع ہوگا۔ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی نلتر میں سرمائی کھیلوں کا آغاز۔ پاک فضائیہ کے اسکیئرز کا شاندار مہارت کا مظاہرہ۔ 15ویں شاہ خان الپائن اسکی کپ میں 5 تمغے جیت کر میدان مار لیا۔ اور یورپین فٹ بال لیگ کے مقابلے جاری۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کی نیوکاسل یونائیٹڈ کو 3 گول سے شکست۔ اطالوی فٹ بال لیگ سیریا میں میلان نے کالیاری کو ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ جس طرح ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رواں مالی سال کی جی ڈی پی گروتھ کے ٹارگٹ ریوائز ہو رہے ہیں اور اب وہ 1.5 سے 2.5% کی رینج میں آ گئے ہیں۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پہلی سہمائی کی رپورٹ جاری ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ 2.8% تک ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ متوقع ہے۔ ایگریکلچر سے وابستہ کیا مسائل ہیں جن کا حل ضروری ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی پالیسی کے تحت وہ کون کون سے چیزیں چیلنجز ہیں جن کو حل کرنا ہے، ابھی یہاں پہ ہماری ایگریکلچر آؤٹ پٹ کس طرح سے گرو ہو سکتی ہے، کس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں لا سکتے ہیں، ایگریکلچر کا ایکسپورٹ میں کیا رول ہے اور کیا اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تر وہ اہم ایشوز ہیں جو پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی سے وابستہ ہیں، بیکاز اگر ایگریکلچر پروڈکٹس میں ویسٹیج بڑھے گی، ان کی سپلائی چین کے ایشوز آئیں گے، دیٹ ول ایونچولی ریزلٹ ان انفلیشن، اور اگر انفلیشن ہوگی تو ایک عام آدمی کی ان تمام تر چیزوں کو افورڈ کرنے کی صلاحیت وہ گرتی چلی جائے گی، اور اگر یہ گرے گی تو میل نیوٹریشن اور دوسرے مسئلے مسائل آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں، جو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ اب سبزیاں فروٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا ابھی بھی پاکستان میں، ان کے لیے کس طریقے سے کم پرائسز پہ زیادہ اجناس مہیا کی جائیں اور فوڈ سیکیورٹی کو ممکن بنایا جائے۔ تو یہ تمام تر کی کوشچنز ہوں گے جو کہ ہم پروگرام میں آنسر کریں گے آج فوڈ سیکیورٹی سے متعلق اور ایگریکلچر آؤٹ پٹ سے متعلق۔ آئی گاٹ ویری گڈ پینل آف گیسٹ ود می ان دی اسٹوڈیوز۔ میں تعارف کرانا چاہوں گا ڈاکٹر ایوب مہر صاحب جو کہ اکانومسٹ ہمارے پروگرام میں اکثر شامل بھی ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا ظفر اللہ دورانی صاحب جو کہ ایگریکلچرسٹ ہیں، فارمر ڈی جی ایگریکلچر بھی رہ چکے ہیں، یہ خود بھی اپنا فارم رن کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ پھر گورنمنٹ کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہے جام فاروق علی جو کہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے، ان سے کچھ پالیسی ایشوز پر ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ پالیسی وائز کیا امپروومنٹس لانے کی ضرورت ہے کہ یہ کور آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو اراؤنڈ 42% آف یور لیبر فورس جہاں پہ اپنی جو لائیولیہڈ ہے وہ حاصل کرتی ہے اس کو کس طریقے سے امپروو بنایا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وحید احمد، پیٹرن ان چیف ہیں یہ آل پاکستان فوڈ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹر ایسوسیشن سے ان کا تعلق ہے۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ یہ خود بھی اس سیکٹر سے وابستہ ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو چونکہ ویلیو ایڈڈ چین کا بھی تھوڑا تجربہ ہے تو ان سے کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگی۔ سب سے پہلے جس طرح ہمارے پروگرام کی روایت ہے کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں سو دیٹ یو کین گیٹ اے بیٹر پرسپیکٹو۔ تو اگر ہمارے پروڈیوسر دکھا سکیں ایگریکلچر آؤٹ پٹ کے ٹارگیٹس، تو اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2.8% گروتھ ٹارگیٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایگریکلچر میں۔ ایل ایس ایم اگین یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی گورنمنٹ کہ ایل ایس ایم میں پھر بھی تھوڑی نیگیٹو گروتھ ہوگی، لیکن اوور آل ڈیٹا لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ کا بہت حوصلہ افزا ہے اور ایگریکلچر بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہاں سے مزید بہتری ہو سکتی ہے، کیونکہ ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے پالیسیز لے کر آئی ہے، جو ایک اسٹیمولس دیا ہے ایگریکلچر سیکٹر کو، جس میں فرٹیلائزر سبسڈی، ٹریکٹرز کے اندر کچھ ان کی پرائسز میں مراحل شامل ہیں، تو 3-4 طریقوں سے ایگریکلچر لون بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہاں سے ایکسپیکٹ یہی کر رہا ہے کہ جو گروتھ ٹارگیٹس ہیں یہ میٹ ہو جائیں گے۔ اگر اس کے اگلی سلائیڈ ہمیں دکھائی جا سکے تو ایک اگین دا پوائنٹ آف کنسرن جو کہ ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا کہ ایریا انڈر کاٹن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ جو ود ان دی ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو شفٹ ہو رہا ہے اوے فرام کاٹن اینڈ ان ٹو ادر ایگریکلچر کراپس، اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ تیسرا ہم امپورٹنٹ چیز ہم دیکھیں گے کہ شوگر کین کا ایریا بڑھتا ہے لیکن کاٹن کا کم ہو رہا ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کین کی جو کاشت ہے اور جو ایریا انڈر کلٹیویشن ہے وہ نسبتاً گرو ہو رہا ہے جبکہ کاٹن سے شفٹ اوے ہو رہا ہے، تو اس میکینزم کو بھی تھوڑا سمجھیں گے کیوں ہو رہا ہے، اس میں کیا سپلائی ڈیمانڈ کے ڈائنامکس ہیں۔ اگر اور ہمارے ناظرین کو کچھ ڈیٹا دکھایا جائے تو پرائسز اگر دیکھیں تو اوور آل رائس کی کراپ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اوور آل رائس کے اندر بھی پرائس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ایریا انڈر کلٹیویشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ییلڈ گر رہی ہے۔ تو ییلڈ از اندر کوشچن کہ آپ کی کراپس کی ییلڈز کس طرح سے امپروو کی جا سکے، پروڈکٹیوٹی کس طرح لائی جا سکے، اور اس کے بعد اگر ہم یوریا آف ٹیک کی کچھ سلائڈ دکھا سکیں تو جس طرح گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے پچھلے سال بھی، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوریا آف ٹیک انکریز ہو رہا ہے بیکاز وہاں پہ لوکسٹ اٹیک کے بعد پاکستان میں ایک بڑا کوشچن تھا کہ یہاں سے آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور فوڈ پرائسز کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کو چند اہم اقدامات اٹھانے تھے جو گورنمنٹ نے اٹھائے اور جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوریا آف ٹیک بڑھ رہا ہے اور نئی کراپس کی جو کاشت ہے اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ جو انفلیشن آئی ہے اس میں خاطر خواہ کمی لائی جا سکے گی۔ So these were the key stats۔ سب سے پہلے question goes to پی ٹی آئی کہ کیا لیٹسٹ میجرز ہیں جام صاحب جو کہ گورنمنٹ لے رہی ہے، دین پھر ہم ون بائی ون ایشوز پہ بھی آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا، اور ایگریکلچر جو ہے آپ کو پتہ ہے زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور پاکستان الحمدللہ دنیا کا جو 4th لارجسٹ گروور ہے کاٹن کا، تو پاکستان کو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے اعزازات اللہ نے نصیب کیے ہیں،
اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کو نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ میں آپ کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہوں، قوم کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب دن رات اس جتن میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے لوگوں کی زندگی، خاص کر کے جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے کیونکہ بیک بون ہے ہماری معیشت کی، تو اس کی ایک کسان کی زندگی کیسے بہتر بنائی جائے. تو اس سلسلے میں کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، عبدالحفیظ شیخ صاحب اس کے سربراہ بھی ہیں. تو اس میں بتائیے کہ کیا وہ ہیں اس میں دیکھیں 50 بلین کا ایک پیکج جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا، جس کے تحت آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے فرٹیلائزر 37 بلین آپ کا جو ہے وہ کسانوں کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے، اور جس میں 8 بلین جو ہے آپ کا کسانوں کے جو آسان ایک ساتھ میں جو لونز ہیں ان کی جو فراہمی ہو. اس کے ساتھ کاٹن سیڈ جو ہے اس میں انہوں نے کوئی 2.3 بلین کا پیکیج جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. اس میں کاٹن جو ہے اس کا سیڈ، اس میں تحقیق اور ریسرچ کے ساتھ ہم کس طرح اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیسٹیسائڈ پہ 6 بلین کا انہوں نے مختص کیا ہے کہ پیسٹیسائڈ میں بھی ہمارے بہت سارے ایشوز. کاٹن کا تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو کاٹن کی ایوریج کم ہو رہی ہے، ییلڈ کم ہو رہی ہے اور وہ کاٹن کنفائن ہوتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتنے سارے ہمارے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ورمز، پیسٹیسائڈز جو ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے. تو بہت کچھ ہو رہا ہے اور میں بڑا اس میں مطمئن ہوں صحیح دشا پہ کام کر رہی ہے. میجرز یہ ایوب صاحب، کیونکہ آپ اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایریا انڈر کاٹن بھی کم ہو رہا ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں بیکاز دوسری اور کراپس اس کی اکنامک ریزنز ہیں. بالکل دیکھیں، پہلے تو واقع صاحب یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا ایگریکلچر کی، آپ نے ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس بھی دیے، ہم اس کو کمپوز کر کے یہ 5 سب سیکٹر ہیں، سب کو ملا کے ایگریکلچر کہتے ہیں. اس میں فارسٹ بھی ہے، اس میں فشریز بھی ہے، اس میں لائیو اسٹاک بھی ہے، لارج اسکیل بھی ہے اور اسمال اسکیل جو کراپس ہیں وہ سب ملا کے. تو جی ڈی پی میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ 22% شیئر ہے، لیکن ایگریکلچر ملک کیوں ہے اس کی جب ہم بات کرتے ہیں دی ریزن آپ نے خود مینشن کیا 42% لیبر فورس، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمیں آج کل ڈیٹ کرائسس ہے نا، فارن ایکسچینج کا پرابلم ہے. ایگریکلچر نیٹ ایکسپورٹر ہے. نیٹ ایکسپورٹر ہم اکانومی میں اس کو کہتے ہیں کہ ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں ایگریکلچر، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سرپلس ہے، نیٹ ایکسپورٹ ہی کرتے ہیں. اور 4th لارجسٹ کاٹن میں ابھی 5th ہو گیا ہے. ویسے ویٹ میں، شوگر کین میں، رائس میں، سب میں ہماری انٹرنیشنل رینکنگ ٹاپ پر ہے. تو ہم سرپلس ہیں، یہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، نیٹ ایکسپورٹرز ہیں، ارننگ کر سکتے ہیں. ایشوز جو آ رہے ہیں بیسیکلی 3 بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں ایڈریس لازمی کرنے چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم شارٹیج کی بات کرتے ہیں، ہم سرپلس پروڈیوس کرتے ہیں. وہ جو شارٹیج کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے وہ سیزنل ہوتی ہے. کبھی کوئی کراپ کسی مختلف ریزنز ہیں، اس پہ صرف نیچر کا ریزن نہیں ہے، پالیسی کے ریزن بھی ہیں. دوسرا پرائزنگ ہے، کس پرائز پہ اویلیبل ہونی چاہیے. فوڈ سیکورٹی کا اویلیبل پرائز کس پرائز پہ اویلیبل ہے، اس سے بڑا کنسرن ہے. تیسرا ہے کہ ہم اس کو اگر ویلیو ایڈیشن کے لیے کس حد تک کر پائے ہیں اور کیوں نہیں کر پائے ہیں، اس کو ہم مزید ویلیو ایڈیشن میں جا سکتے تھے، مزید فارن ایکسچینج ارننگ کر سکتے تھے. ایشوز تینوں ہیں، تینوں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں پالیسی اور پلاننگ سے. صرف نیچر پہ بات نہیں ڈالی جا سکتی. پالیسیز کا اور پلاننگ کا بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے. آپ نے ابھی کہا ایریا کم ہو رہا ہے کاٹن کا، بڑے سمپل ریزنز ہیں. پاکستان میں جو کاٹن کا ایریا ہے نا، کاٹن گروئنگ کا، آلموسٹ وہی ایریا شوگر کین کا ہے. دونوں کا سیم ایریا ہے. جو فارمر ہے نا ایگریکلچر، اس کو ظاہر ہے اپنی ایک فیزیبلٹی دیکھنی ہے. جس ایریا میں آپ کاٹن گرو کرتے ہیں اس پہ الٹرنیٹو سیزن پہ، اگلے سیزن پہ ویٹ کلٹیویٹ کر لیتے ہیں. تو وہ جب فیزیبلٹی بنائے گا نا، وہ دیکھا گا ان دونوں کراپ سے مجھے نیٹ کیا ملے گا. شوگر کین میں پرائسنگ پاور زیادہ ہے. شوگر کین میں پرائسنگ پاور ہے، لیکن ایک سال میں ایک ہی کراپ لے رہا ہے وہ. اس کا لینتھ 8 مہینے پہ چلا جاتا ہے نا، 6 کا نہیں رہتا. تو جب وہ شوگر کین پہ آ جائے گا تو اس میں پرائز مارجن ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک کی بھی انوالومنٹ ہے، اس میں پیمنٹ ٹائملی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. لیکن اس کو ایک کراپ مل رہی ہے، اس کو ویٹ کو پھر سیکریفائی کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں جب آپ اسٹیٹس دیکھیں گے نا ہسٹوریکلی، جس سال پاکستان میں کاٹن اچھی ہوئی ہوگی نا تو ویٹ بھی اچھی ہوگی، کیونکہ اسی جگہ پہ ہونی ہوتی ہے. جب شوگر کین بڑھے گا تو ویٹ کا سائز کم ہو جائے گا. ویٹ میں ہی مسئلے آئے ہیں، صرف کاٹن کا نہیں آئے گا، اس کا بھی کاٹن اینڈ ویٹ دونوں کمپرومائز. اور یہ پھر پرائزنگ کا اس کا میرے خیال ہے ہمیں تینوں چیزیں ڈسکس کرنی ہے. پرائزنگ کا بھی تعلق ہے، ویلیو ایڈیشن کا بھی ہے، اور وہ جو شارٹیج کبھی کبھی ہوتی ہے وہ اس کو بھی گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے پلاننگ سے. ایک پوائنٹ میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہی صاحب، کیونکہ آپ ویلیو ایڈڈ میں گئے ہیں، آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بھی سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی. ذرا ہمیں بتائیے گا سیدھا وہ کیا امپورٹنٹ ڈائنامکس ہیں ابھی پاکستان کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹ
اور لوکل پروڈکشن مارکیٹ کی تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایگریکلچر کی بات کرتا ہوں. ہمارے پاس اپارچونٹی بھی اور چیلنجز بھی ہیں. چیلنجز کیا ہے؟ چیلنجز ہے گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج. اگر آپ ایف او کی رپورٹ ورلڈ بینک کی پڑھیں گے تو کچھ ملک اگر 2015 سے لے کے 2050 کی رپورٹ دی گئی ہے ابھی تک، جس میں کچھ ملک پلس میں، کچھ ملک میں کوئی فرق نہیں آ رہا، مگر جو ہمارا پاکستان کا جو حصہ ہے -50 ڈکلائن ایگریکلچر کے اوپر ہے. آپ کا سب سے بڑا جو -50 ڈکلائن ایگریکلچر 2015 سے لے کے ڈکلائن ہوگا. جی ہاں پرسنٹیج، مطلب کہ 2015 سے لے کے 2050 کی رپورٹ ہے یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. جی ہاں ظاہری بات ہے. ابھی آپ کے الارمنگ ہے پوزیشن. آپ دیکھیں اگر آپ 2010 سے اور ابھی 21 تک دیکھیں گے تو کافی تیزی سے کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے. ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کم سے کم آپ کے 6 ہفتے آگے چلے گئے جو سائیکل چینج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جی چیلنجز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہمارے پاس، زیرو ہے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایشو ہے آنے والے دنوں میں وہ پانی کا ہوگا. جو ہم فلڈ سسٹم کرتے ہیں ہمارے پاس ڈرپ ایریگیشن نہیں، ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے. جو میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہماری ٹوٹل آج پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے جو ٹوٹل میں سب کچھ ٹیکسٹائل ملا کے ہر چیز 25 بلین ہوگی. میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو میرا ویژن ہے اور جو میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں صرف ایگریکلچر 25 بلین پہ جا سکتا ہے. اچھا جو پولٹری ہے، سی فوڈ ہے، مطلب ایوری تھنگ. اور ہم ابھی کتنی گروتھ ابھی ہم اگر ہم ملا لیں رائس کو ملا کے ایوری تھنگ ملا کے 6 بلین to 5 بلین کے اندر ہم ٹچ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہم 25 بلین تک جا سکتے ہیں. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا. سب سے پہلے فوکس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے 2018 میں ہارٹیکلچر ویژن 2030 بنایا ہے. 1.5 سال میں ہم نے پورے پاکستان میں کنسلٹیشن کی، کسان سے لے کے پوری سپلائی چین کو اسٹڈی کیا. یہ سارا پرائیویٹ سیکٹر خود کر رہا ہے؟ خود کیا جی. آل پاکستان فوڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن. جب میں وائس پریزیڈنٹ تھا فیڈریشن FPCCI کا تو میں نے یہ 1.5 سال کے اندر پوری سپلائی چین اسٹڈی کی، کنسلٹیشن کی. اس کے اندر ہمارے ہاں ٹیکنیکل لوگ بھی تھے، انٹرنیشنلی لوگ بھی تھے اور پورے چاروں صوبوں میں بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز پرائیوٹ سیکٹر خود انیشیٹو لے رہا ہے. دیکھیں جی ہمیں اور بات یہ کہ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بولا کہ اپارچونٹی بھی ہے چیلنجز بھی ہے، دونوں ہیں. اس ملک کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آگے جو ٹرینڈ آنے والا ہے دنیا کے اندر وہ شارٹیج آئے گی فوڈ سیکورٹی کی اور مسئلے بڑھتے رہیں گے. اور جو سب سے بڑا آج ایشو ہے پاکستان کا، میں نے بات کی کلائمیٹ چینج، آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ کا جو ہے ہیلڈ. سب سے کم آج پاکستان میں کوئی پروڈکٹ لے لیں ایگریکلچر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیلڈ. پھر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اور جو بات یہ کہ ہم نے جو ہارٹیکلچر ویژن جو بنایا ہم نے کیا بولا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ 2 سال میں ہم آج ہماری ایکسپورٹ $730 ملین کی ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی. اس کو ہم 2 سال میں $1 ارب، 5 سال میں $2.5 ارب اور 10 سال میں $6 ارب تک لے جا سکتے ہیں. پورا روڈ میپ. یہ جو گروتھ ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ ایکچولی اٹس ویری سملر ٹو دی ٹیکنالوجی گروتھ ریٹ. جتنا فوکس ٹیکنالوجی پہ ہم کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ کریں تو یہ بنیادی اجناس ٹیکنالوجی جو ہے نا آج ہے کل چینج ہو جائے گی. فوڈ وہی رہے گا جو ہم نے کھانا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ چینج نہیں ہوگا. مگر دنیا میں کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی مگر ہماری پروڈکشن نہیں بڑھ رہی. اگر میں فوڈ اینڈ ویجیٹیبل کی بات کروں کیسے کریں گے، مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن ہے 15 ملین میٹرک ٹن کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل. ٹھیک ہے نا. سمپل سا فارمولا ہے کہ ہم نے ہیلڈ کو بیٹر کرنا ہے. ہم نے سیڈ وہ اگانا ہے جس کے اندر جو ہے آپ کی پروڈکشن. ایگزامپل میں آپ کو دوں، اگر آپ کسی چیز کا بھی لے رہے، میں آم کی بات کرتا ہوں. آم 1 ایکڑ میں 3.5 ٹن آپ کی ایوریج ہے. دنیا لے رہی ہے 13 ٹن کو. اچھا میں آپ کو ایپل کا ایگزامپل 3.5 ٹن سے 13 ٹن 13 تو آپ کو میں بتا رہا ہوں اور 20 ٹن تک بھی گئے. مطلب 4 to 5 ٹائم زیادہ. جی میں آپ کو ایگزامپل ایپل کا دیتا ہوں. سر ہم نے کنسلٹیشن کی نا ہر جگہ. مسئلے کیا ہے، ایپل کا مسئلہ کیا ہے. میں جب جاتا ہوں سب سے پہلے سوال یہ پوچھتا ہوں بھائی 1 ایکڑ میں درخت کتنے ہیں. جب میں نے ایپل کے گروور سے پوچھا کہتے ہیں جی 70 سے 150. میں سمجھا شاید میرا غلط سنا. میں نے واپس ریپیٹ کیا. میں نے بولا دنیا میں 2000 سے 2500 درخت ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہوئے 70 سے 150. ایپل کے اندر ہم لے رہے ہیں ایوریج ہم لے رہے ہیں 60-70 ٹن اور دنیا لے رہی ہے جو اس کے اندر 150 ٹن 200 ٹن. ایپل کے اندر کم سے کم 800 اپسائڈ ہے. ایوری تھنگ. آپ انینس لے لیں بہت بڑا وہ ہے. پوٹیٹوز آپ نے کوئی ماڈل فارمز بنائے ہیں جس میں آپ نے یہ پروف کر کے دکھایا بیکاز ایسوسیشن کین ڈو دیٹ. دیکھیں جی ہمارا کیا 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس لیے کہ ہم نے پریزنٹیشن دینی تھی. ظاہر بات ہے پریزنٹیشن 10 منٹ کی نہیں تھی. وہ پھر میں نے رزاق داؤد صاحب کو دی تھی
कम से कम 2.25 घंटे की प्रेजेंटेशन, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट लिया हर चीज़। हमने कहा जी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपने रिसर्च करनी है, डेवलप करने है। शॉर्ट टर्म क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आते हैं, इस मुल्क के अंदर इशू है क्वारंटाइन के, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ड्यूटी का स्ट्रक्चर, इस पर बात करें। और हमने प्रूफ किया पाकिस्तान की ट्रेड के अंदर, जब से हमने विजन बनाया, अगर हम बात कर रहे हैं 1920 की, तो हमने 12.5% इंक्रीज किया कोविड-19 के। हम तो कहेंगे ये जो है ब्लेसिंग विद ठीक है। आई थिंक ये जो बहुत ही की इंसाइट्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा दुरानी साहब की तरफ आऊंगा। आगा साहब, ये जिसको बात कराई वही साहब ने, ये बहुत ही रेलेवेंट है। आप भी चूंकि ग्रोअर हैं, डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है। पहले मैं आता हूँ कॉटन पे। कॉटन काफ़ी फैक्ट्रियाँ शुरू में होती थी लेकिन सारी बंद हो गई है। तो कॉटन में जो है कि हमें सीड का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। सीड दुनिया ले रही है 60-70 मन पर एकड़ ले रही है, हम जो है एवरेज ले रहे हैं 15-20 मन के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें यील्ड बढ़ानी चाहिए। यील्ड बढ़ाएंगे बीज। अच्छा, यील्ड क्यों नहीं बढ़ी? माय क्वेश्चन इज कि देखिए, फार्मर की इनकम तो पिछले 30 साल से इंक्रीज हुई है, खासतौर पर जमींदारों की इनकम बढ़ी है, इनकी प्रॉपर्टीज ली है इन्होंने, अच्छे खासे वेल्दी लोग हैं ये। इन्होंने प्रोडक्टिविटी पे क्यों री इन्वेस्ट नहीं किया, ये आप थोड़ा बताइएगा। ये है कि जो बीज है वो फार्मर तो नहीं था, गवर्नमेंट इंपोर्ट करके और देगी ग्रोअर को, तो बोलेगी ना। नहीं, प्राइवेट आरएनडी की तरफ क्यों नहीं गए? रिसर्च वाले जो है रिसर्च करेंगे और नया सीड प्रोड्यूस करेंगे, वो नहीं हो रहा है। सही। तो निजी वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन है, सीड पे रिसर्च करने वाले अदारे तो हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की, वो है गवर्नमेंट सेक्टर में। मगर काम की तरह नहीं, वो आउटपुट नहीं आते हैं, आउटपुट नहीं। लेकिन जब रिसर्च की बात करते हैं, सीड की जब बात करते हैं, बात ये है कि हमारा ये कहना है कि अगर सीड वही 30 साल से एक वैरायटी आ रही है, आपको किनू का एग्जांपल दूं, आज 60 साल के दरख्त लगे हुए हैं। दुनिया में जो वैरायटी होती है 25 साल के बाद चेंज होती है। 60 साल हो गए, अब वो डिक्लाइन की तरफ चला गया कीनू। फ्रूट एंड वेजिटेबल में सबसे बड़ा जो स्टेक है, 210 मिलियन का जो डॉलर है, वो आपके पास कीनू की इंडस्ट्री है। हम कहते हैं अगर कीनू की इंडस्ट्री कोलैप्स होती है, सरगोदा बलवाल में जो लोगों का रोजगार लगा हुआ है, कम से कम 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जो वहाँ लेबर है 3.5 लाख बंदा, और जो वहाँ का जो बंदा है, जो वहाँ का रहने वाला, उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है कीनू के ऊपर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कीनू की जो इंडस्ट्री डिक्लाइन होती जा रही है। 250 फैक्ट्रियां वहां पे, और पाकिस्तान से सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। आज हम कीनू पे 72 साल में हम कीनू की बात कर रहे हैं, हमने और वैरायटी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराई? देखिए, हमें वैरायटी क्या है, हमारी चैलेंजेस क्या है। सिर्फ हमने जो वैरायटी पे जो काम करना है ना, सिर्फ हमने ये नहीं देखना है कि ये वैरायटी हमने लगा देनी है जो चल रही 10 साल से। हमने ये देखनी है वो वैरायटी लगानी जिसकी यील्ड बेहतर हो, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें, और जो पानी कम लें। एप्पल का एग्जांपल ये है कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत कमी है। आज वो 1 लीटर देता है, मिसाल आपको दे रहा हूँ, 1 एकड़ में 1 लीटर देता है पानी का। हम कहते हैं वो वैरायटी लगाओ जो आधा लीटर देता है। सही वैरायटी है, हम इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। हमारे रिसर्च सेंटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं, वो नहीं कर सकते, इसलिए हमने कंसल्टेशन पूरे पाकिस्तान की। हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहली बार चाइना जा रहे थे, हमने उनको कहा आपने चाइना के साथ क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी को लिंक करना है, और जो प्रैक्टिस है, जो वहाँ की वैरायटी शुड इंट्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाम साहब, अगेन बहुत कुछ करने को है अभी, लाइक आगे लेके चलता बिकॉज अगेन आपको जो गवर्नमेंट मिली तो काफी चीजें पहले से सही करने की थी, लेकिन आपको यू हैव टू बिल्ड दिस आर्गुमेंट राइट नाउ। बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, मगर मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी गुड डायरेक्शन, एवरीथिंग इन गुड डायरेक्शन, मगर काम तेज करना। देखिए, ये डैम की तरह है, दिस इज डैम 7-6 साल के लिए होता है, ये एग्रीकल्चर भी यही होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं। सर मेरा एक सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर मैं गया तो मैंने कीनू में प्रेजेंटेशन की, मैंने सर एक सवाल किया, मैंने 70% ऑफ द ग्रोअर इन द पार्लियामेंट, मगर तवज्जो क्यों नहीं की एग्रीकल्चर? जवाब कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुगर केन तो सारा पार्लियामेंट के अंदर ही है। आई एग्री विथ हिम, और हमें ऐसे लोगों पे, वी आर प्राउड ऑफ सच पीपल एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे इस सेक्टर पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, मैं दुरानी साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि कॉटन का जो हमारा मेजर एक मेजर बेल्ट है, मेजर बेल्ट ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान, तो वो क्यों हम पीछे जा रहे हैं उसमें, और क्या वजूहत हैं? तो सीड इज द कोर इशू, मैं इनसे एग्री करता हूँ, और मैं उसके साथ साथ कौम को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट मिलके, हमारे जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके एक रिसर्च कर रहे हैं एंगियांग सिटी में, चाइना में, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने जो रिसर्च की है, जो प्रोसेस हुई है, उसमें एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि चाइना हमें वो सीड मुहैया करेगा इंशाल्लाह, और इस नेक्स्ट क्रॉप में हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे,
کہ ہمارے میجر ایشوز کیا ہیں. ہمارے میجر ایشوز یہ ہیں کہ جی ہمارے کیڑا لگ جاتا ہے کراپ کو, یا پانی کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے, اور کلائمیٹک فیکٹرز ہیں اس میں بہت سارے. تو یہ, اور یا فلڈ سچویشن تو خیر ایک نیچرل کلیمٹی آتی ہے, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس میں ییلڈ جو ہے this is going to be جلدی آ سکتا ہے. the question is this will be I think turning point in the history of agriculture. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا نیکسٹ کاٹن کراپ ہوگا ہم یہ ہائیبریڈ سیڈ استعمال کریں گے, اور ہم ییلڈ میں جیسے دورانی صاحب کہہ رہے ہیں 15 سے 20 مونڈ سے زیادہ بڑھ ہی نہیں سک رہے ہیں, تو انشاءاللہ آئی ایم لوکنگ ایٹ 60 مونڈ 70 مونڈس پر ایکر. وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف کاٹن نہیں, آپ کو اوور آل پورے ایگریکلچر میں دوسری چیزوں کو سب سیکٹرز میں کام ہوگا. آپ بات کرتے ہیں پاکستان دیش کا نمبر 4 ہے, ڈیری میں نمبر 6 ہے. میرا تو سوال ہے مہنگے کیوں ہیں؟ پرائسنگ کا ایشو بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, جام صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ہمیں جو ابھی شارٹ ٹرم میں بیج امپورٹ کرنا چاہیے ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے. یہ نہیں کہ خالی چائنا ہے, جو بھی سکسیس جہاں جہاں اچھی ہوئی لاتی آسٹریلیا سے, آسٹریلیا بھی ہمارے کلائمیٹ کی طرح ہے. کسی زمانے میں ہم نے لیا تھا آسٹریلیا سے بیج, وہ تقریباً 70 من پہ گئے تھے, لیکن بارشوں میں وہ خراب ہو گیا, پھر دوسرا نہیں ملا ہمیں, نہیں کرنٹائن کی وجہ سے. کیوں نہیں ملا؟ بس وہ امپورٹ نہیں ہوا نا, امپورٹ بند ہوئی. پہلے جو کچھ گروور جو ہے نا وہ خود لے آئے تھے, باہر سے لے آئے تھے, لگایا تھا, پھر ملٹی پلائی کیا. یہ تو بڑا ایک سیویئر ایشو ہے کہ ایک چیز اس سے ایفیشنسی بڑھ رہی ہے لیکن اس پہ فوکس نہیں ہے. نہیں, ایفیشنسی توجہ نہیں دی. بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر ہم اتنے ایکسپورٹ سرپلس بھی ہیں, پروڈکشن بھی زیادہ ہے, پرائز کا ایشو کیوں ہے؟ سپلائی چین نہیں, سپلائی چین کے علاوہ ایشوز ہے, میں تھوڑا سا اس کو میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. دیکھیں اس میں جو اگر پرائز کمپیٹیٹو ہوگی, کم ہوگی, تو اس سے ایک تو ڈومیسٹک انفلیشن پہ بھی اثر پڑے گا کہ کم انفلیشن ہوگا. دوسرا کمپیٹیٹیونیس ایکسپورٹ کی بھی بڑھ جائے گی. ایکسپورٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہے ہیں نا, کس پرائز پہ ہم چیز دے پا رہے ہیں. ایشو یہ آ رہا ہے اگر آپ گروور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا, ایک سائڈ وہ ہے, ہم کنزیومرز کی تو بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو رورل اکانومی ہے نا, جو فارمر کی اکانومی ہے, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ بزنس مین, وہ دکاندار, شاپ کیپر جو ڈیلی انکم کما رہا ہے, یا وہ سیلری پرسن جو سال میں 12 تنخواہیں لے رہا ہے. گروور جو ہے نا, گروور وہ سال میں 2 انکم لے رہا ہے. اس کی پوری رورل سوشیالوجی جو ہے نا وہ 2 انکم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ انکم آئے گی 6 مہینے بعد, تو وہ شادیاں کرے گا, وہ گھر بنوائے گا, وہ سب ہے. وہ پورا ایک پرائسنگ کا بتا رہے تھے آپ. پرائسنگ کا اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پرائز اگر ان ایکسپیکٹڈلی لو ہو جائے نا, تو اس کی پوری جو سائیکل ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. پرائز اس کو بھی دیکھنا ہے, وہ جو پرائز طے کر رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ پرائز کا کم ہونے پہ دیکھا نہیں کہ جلوس بھی کر رہے ہوتے ہیں, فصلوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی وجہ تو ہے نا, پاگل تو نہیں ہوتے نا وہ لوگ. بیسیکلی یہ ہے کہ وہ کمپیئر کرتا ہے کہ کاسٹ کیا پڑ رہی ہے, اس کو بھی کاسٹ دیکھیں گے. کاسٹ میں ہمارے ہاں بہت جو سیویئر ایشو ہے, یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. ورلڈ کو آپ دیکھیں, ورلڈ میں ایگریکلچر سبسڈیز $700 بلین سے زیادہ پے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. نیبر کنٹری ہے, $11 بلین لاسٹ ایئر اس نے پے کیا ہے. صحیح ہے. سبسڈی ہوگی تو اس کا اثر پرائز پہ بھی پڑے گا, کمپیٹیٹو ہوگی انفلیشن پہ بھی پڑے گا, ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹیونیس بھی پڑے گی. تو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے سبسڈی کو. شوگر کین میں دیکھیں آپ کتنا چینی کے اوپر سبسڈی کو کس طرح پولیٹیکلی ایکسپلائٹ ہوتی ہے. بہت جو دے رہے ہیں نیگلیجیبل ہے. دیکھیں $11 بلین کیا دے رہے ہیں, ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اور ہم نے آبجیکشن کیا. ہوتا کیا ہے کہ اگر انڈیا کا رائس سستا ہو گیا نا, یا انڈیا کے فروٹ اور ویجیٹیبل سستے ہو گئے ہیں, تو ہمارا ایکسپورٹر کو سفر کرنا پڑے گا نا. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو سبسڈی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. WTO انوالو ہوتا ہے, 2 انسٹیٹیوشن ہے, ایک WTO ایک IMF. WTO سرٹین کنڈیشن میں الاؤ کرتا ہے, اس نے الاؤ کیا, انڈیا کو الاؤ کیا, ہمیں بھی کیا. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ پر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے IMF سے بھی لون لیا ہوا ہے. جب ہم سبسڈی دیں گے نا تو WTO ہمیں پرمیشن دے دیتا ہے, IMF ہمیں پرمیشن نہیں دے گا. پہلے ہمارے پیسے واپس کر دو. یہ ان تمام کنٹریز کا مسئلہ ہے, ان ڈیولپنگ کنٹریز کا اور لو انکم کنٹریز کا, جنہوں نے IMF سے لون لیا ہوا ہے. ہم سبسڈی نہیں دیتے, کمپیٹیٹیونیس کا ایشو آ جاتا ہے. فارمر صحیح کہتا ہے کہ میں نے تو 6 مہینے بعد یہ کمانا تھا, میرا تو پورا سال آپ نے ضائع کر دیا, میرے سوسائٹی میری خراب ہو گئی ہے, میرے سوشل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں. اس میں ایک اور بھی چیز ہے, وہی تو آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو مجھے یہ سمجھائیے, اگر آپ موازنہ کریں قیمتوں کا, تو بہت سی قیمتوں میں اضافہ تو سپلائی چین ڈسرپشن سے آ رہا ہے, بہت سی ییلڈ نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, پھر آپ کو ایگزوجنس فیکٹر آ جاتے ہیں, کلائمیٹ چینج اور اس طرح کی چیزیں. ایک کنو کی ایک پیٹی جو 500 روپے کی ملتی ہے منڈی میں, کراچی کی منڈی کی بات ہے, وہ یہی شہر میں پہنچتے تک وہ 1300 روپے کی ہو جاتی ہے, 100% گراس مارجن.
نا 100% گراس مارجن کے ساتھ کوئی یہاں پہ بنیادی فروٹ بیچا جا رہا ہے. اتنا ہیوج پوٹینشیل ہے کہ آپ صرف سپلائی چین انکریز کر لیں اور اس کو نارملائز 30% مارجن کے اوپر لے آئیں. یہاں کتنا بیکاز آپ کرتے ہیں والی چین کے اوپر کام, اس میں بتائیے گا کہ یہ پرائسز بہت بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میں ہمیشہ یہ ہر میڈیا میں جب بیٹھتا ہوں بڑا کلیئر کرتا ہوں, یہ ہے ہماری لوکل حکومت کا کام ریٹ کو طے کرنا. اس لیے کہ میرا واسطہ ہول سیل سے بھی کراچی منڈی سے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایگزامپل یہاں دوں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پہ ہماری حکومت انین کی امپورٹ کو فوری طور پہ بین کرے ایران سے, اور ٹمیٹو کو بھی فوری طور پہ بین کرے. جب مہنگا تھا ہم نے کہا کہ کھولا جائے, جب 3,000 روپے من چل رہا تھا. دیکھیں کسان ہماری ریٹ کی ہڈی ہے, بیک بون کے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. 92% جو ہمارا پاکستان کا کسان ہے وہ 25 ایکڑ سے کم ہے. 8% وہ ہے جو بڑا کسان ہے. ہم نے 92% کو فوکس کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم 8 کو فوکس کرتے ہیں, اس لیے ہم ترقی نہیں کرتے. بینک لون فوکس کرنے سے کیا کس طریقے سے 8 کو فوکس کرتے ہیں ذرا بتائیے گا مجھے. دیکھیں بینک جو لون لینے جاتا ہے چھوٹا کسان کیسے لے گا لون, اس کے کہاں سے ہو جائے کہ بینک سے لے گا. 8% لے گا, اس کا 100 ایکڑ ہے, 200 ہے, 1000 ایکڑ, 2000, 5000 بگ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لیڈ گروورس ہے نا, اس کو ذرا سا میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں. تو ایگریکلچر لون چھوٹے کسانوں کو ضرور ملنے چاہیے. آپ نے جو سوال کیا نا سپلائی چین کے 500 روپے کی پیٹی بکتی اور جا کے جب ریٹیل میں ہوتی 13, کلفٹن پہ الگ ریٹ ہے. کلفٹن میں وہی الگ ریٹ 2000 تک کی چلی جاتی ہے. دیکھیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو ہمارے کراچی کے جو جن کے انڈر میں ہے پرائسنگ, وہ اس طرح کریں کہ جو ریڈی والے کے ریٹ کیا ہے, جو ایک دکان رینٹ پہ کیا ہوا اس نے 2 لاکھ رینٹ بھر رہا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, ایک کیسے ہو سکتا ہے. اور بولتے سب ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی آپ دیکھیں ابھی حکومت کے پاس بیورو اسٹیٹسٹکس کے پاس ریٹ چلے گئے, ٹماٹر اتنا مہنگا. میں نے سر پکڑ لی, میں نے بولا دیکھیں ریٹیل کا ہم لوگ ذمہ دار نہیں, وی آر ہولڈ سیلر ہے. ہم یہ بتا سکتے ہیں 25 روپے کا ٹماٹر بک رہا ہے, اگر کوئی 100 روپے کا بیچ رہا ہے اس میں, اس کا مطلب کہ آپ کرائسس دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں کرائسس نہیں ہے, وہ ریٹ مہنگے کر کے انفلیشن ایک دم سے بڑھ جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو میں نے جو 3 چیلنجز بتائے, ایک اور سب سے بڑا چیلنج آج پاکستان کا مارکیٹ انٹیلیجنس نہیں ہے. جب میں پرائم منسٹر صاحب سے ملا تھا, میں نے ان کو بولا کہ ویٹ کی شارٹیج آنے کی مین وجہ مارکیٹ انٹیلیجنس نہیں ہے, اور میں نے ان کو اس کا سلوشن بھی دیا تھا. میں نے ان کو کہا ہے آپ کے پاس اسپارکو ہے, سیٹلائٹ سے جائیں. اور آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ہے سر, آپ نے ایکسٹینشن والے جو ہے نا گھر میں بیٹھ کے آپ کو ڈیٹا دے رہے ہیں, ان کو گیجٹس دیں, ڈرونس دیں, چیزیں دیں. آپ کا ڈیٹا جب ہوگا نا, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری 22 کروڑ عوام ہے, مجھے ایگزامپل 1 ملین ویٹ چاہیے, جو سر پلس ہوگی اس کو میں یہ کروں گا. آج ڈیٹا ہی الٹ ہے. اور آپ کو یہ چیزیں دیکھیں, میں نے جو آپ کو بات کی کلائمیٹ چینج, ٹماٹر کا حال دیکھ لیں. 7 سال کی کہانی سناؤں آپ کو, 2015 سے لے کے 21 تک. جی شارٹلی 5 روپے کا بھی ٹماٹر ہوتا ہے اور 500 روپے کا بھی ہوتا ہے, مگر ہم نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا. 5 روپے کا میرا کسان کو جو نقصان ہوگا اس کے کیا ہوگا, جب 500 ہوتے ہیں پھر چھلانگے مارتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہو گیا. تو بھائی نہ ہم 5 چاہتے ہیں نہ ہم 500 چاہتے ہیں. اگر ہم 5 بھی چاہتے ہیں تو پھر کسان کی جو ہیلڈ ہے اگر وہ اس کو بڑھائیں, ٹرپل لے کے آئیں تو 5 روپے بھی لائیں. اس کے لیے آپ کو ویلیو ایڈڈ پہ جانا پڑے گا. ٹمیٹو پیسٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی, $1 بلین کی. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو ایکسپورٹ ہے ٹوٹل $200 بلین کی ہے, جس سے ہمارا شیئر 730 ملین 0.4%. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیسے بڑھائیں گے, 1% بھی نہیں. ہم اپنے R&D کے اوپر فوکس کریں, نیو ورائٹیز کے اوپر فوکس کریں, اور ہیلڈ کو بیٹر کریں. وہ ورائٹی لگائیں جو دنیا مانگ رہی ہے. صحیح ہے. ہم جو آم ہے ہمارا آسمان کے اوپر لٹک رہا ہے 40 فٹ میں, دنیا جو ہے 7 فٹ کے اندر آم ہے, میں آرام سے بھی توڑوں گا, اس کی گریڈنگ بھی کروں گا. توڑتے تو آدھا تو میں نے آم نقصان کر دیا. یہ بڑی اچھی, ظفر صاحب سے بھی تھوڑا فیڈ بیک لوں. ظفر صاحب ویلیو ایڈڈ پہ کیوں نہیں جا پا رہے ہم لوگ؟ جی پہلے تو میں ان کی بات کروں کہ آم کی جو اب جا رہے ہیں سارے گروہ ہائی ڈینسٹی پہ. ہائی ڈینسٹی مطلب 1 ایکڑ میں پہلے 330 پودے تھے, اب 600 پہ, 1100 پہ, 1200 پہ جا رہے ہیں, اور لگایا ہم نے بھی لگایا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو 3 ٹن کی ایوریج آپ بتا رہے ہیں, تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ وہ 11 ٹن پہ 12 ٹن پہ چلی جائے گی. تو ہم نے کیونکہ پاپولیشن جو ہے وہ پلانٹ کی بڑھ رہی ہے اس میں, اور اس کو ایزیلی لک آفٹر کر لیتے ہیں, چیک کیا جا سکتا ہے, توڑنا وغیرہ, ہینڈلنگ وغیرہ سارا آرام سے ہو جاتا ہے. یہ تو ییلڈ ہو گئی. ییلڈ ہو گئی. اب اس پہ ویلیو ایڈڈ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ دیکھیے ایک طرح کے گروور میرے یہاں پہ, میں اس کے دورانی صاحب کا فیڈ بیک لوں پلیز. ویلیو ایڈڈ میں یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ کے لیے گورنمنٹ گروور کو فیسلٹی دے, ایسی جیسے انڈسٹریل کو فیسلٹی ہے کہ آپ کو اتنا لون ملے گا اور اتنا ہوگا. انڈسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آج 1 بلین کی انڈسٹری لے لی, کل پرسوں بولا وہ سک ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زمیندار کی جو ہے پوری پراپرٹی وہاں پہ جو ہے نا گروی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے उसको थोड़े भी एक साल अगर उसको मैंने अभी लगाया फॉर एग्जाम्पल टमाटर लगाया 100 एकड़, जमींदार में जो होता है ना उसका 50% जो है टेनेंट शेयर होल्डर होता है, ठीक है, जो गिरोह के साथ। ऐसे नहीं है कि मैं अगर 1 लाख कमाऊंगा तो उसमें से 50,000 मेरे 50%, ये वाहिद बिजनेस है जिसमें उसमें 50% शेयर होल्डर है, किसी बिजनेस में नहीं है एग्रीकल्चर में। लोग बोलते हैं वो जमींदार बड़े हो गए, लेकिन ये इसमें 50% शेयर होल्डर है टेनेंट्स जो है। लेकिन यह है कि 50% जो जमींदार को एक मिलता है उसमें 10 शेयर होल्डर है, उसका थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन की आपने बात की नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको कह रही है कि हमने एग्रीकल्चर लोन डिसबर्स भी किए, इसमें क्या बड़े छोटों में फर्क है बहुत ज्यादा? मैं बताऊँ आपको, एग्रीकल्चर लोन भी इसी तरह दिए जाए जैसे इंडस्ट्री को दिए जाते हैं। मेरे पास अभी ये 4 एकड़ जमीन है, मैं कहता हूँ इसमें टोमेटो पेस्ट लगाऊंगा तो मुझे वो 200 एकड़ पूरी बैंक में मॉर्गेज करनी पड़ेगी, फिर मैं लगा सकूंगा। लेकिन इंडस्ट्रियल के नहीं है, वो 4 एकड़ पर इंडस्ट्री लगाएगा तो वो 4 ही एकड़ मॉर्गेज होगी, इसीलिए वो सिक करके चला जाता है। तो ये फैक्टर होना चाहिए उसमें, जो इसमें क्या होना चाहिए? बिकॉज ये तो ठीक है, ये तो नेचर ऑफ द बिजनेस में भी फर्क है ना। इसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या ऐसी मराद, बिकॉज एक तो छोटा किसान है, एक बड़ा किसान है। छोटे किसान के पास प्रॉब्ली जमीन नहीं है, देखें जमीन नहीं है लेकिन वो शेयर होल्डर है। अगर मेरी जमीन पे जो है ना पेस्ट का छोटी यूनिट लगा होगा, उसका जब पेस्ट निकलेगा या मार्केट में जाएगा तो उसको भी अपना शेयर मिलेगा उतना ही। कि मैंने जैसे ये इटली में गया था तो वहाँ कारपोरेट फार्मिंग थी। ठीक है, कारपोरेट फार्मिंग ये होता है कि जितने भी 5-5 एकड़ वाले जमींदार सारे इकट्ठे हैं और एक ग्रुप है उसको चलाता है, उसको उसके पास गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी देता है कि वो उसको यूरिया वगैरह ये जितने भी इनपुट्स है वो खुद देता है, फिर जब उसकी प्रोडक्शन आती है तो वो सेल करके वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे क्या होता है, छोटे गिरोह के बेचारों को अभी इसको फास्फोरस की जरूरत है, किसी और फर्टिलाइजर उसके पास पैसे नहीं है, वो कहता है चलो अभी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी एक यूरिया दे दो, अच्छी खासी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी है अभी रिसेंटली। लेकिन ये देखिए हमें पड़ोसी मुल्क में जो मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है तो आर्गुमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। के जो फर्टिलाइजर है उस पर गवर्नमेंट 925 रुपए का सब्सिडी दे रही है, और जो यूरिया फर्टिलाइजर है उस पर 243 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। मैं आपको एक उसमें थोड़ी सी बात को आगे लेके चल रहा हूँ, और उन्होंने भी फरमाया कि जो छोटा ग्रोअर है उस पर फोकस होना चाहिए। तो इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है कि जो 12.5 एकड़ जमीन इराजी का जो छोटा सा किसान है उसको किस तरह से हम आसान एक साथ में लोन्स दे सकें, और किस तरह उसको मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ भी हम लाएं, तो उस तरफ भी काम हो रहा है। अब मेरा कहने का मकसद है कि जैसे क्या काम हो रहा है स्पेसिफिकली बताएंगे? उस पर हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है एग्रीकल्चर पे, वो बेसिकली अब आ रही है एक प्रोग्राम के साथ, जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए रिसर्च, जैसे चंदोजाम की हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या जो हमारे मुल्तान में है या सकरन में, इस तरह, तो उनको ऑन बोर्ड लेकर और एक रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जिसमें छोटे किसानों को हम इजीली, जो आप देखें कि इक्विपमेंट आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इनपुट एक्सपेंसिव हो गया, तो उनको वो आसान एक साथ में इक्विपमेंट की फराहमी भी हो जाए, और 1.5 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं सेल्स। आर यू फैमिलियर विद दिस प्रोग्राम? जी हाँ, देखें बात ये कि मेरा हमेशा आर्ग्यू होता है सब्सिडी के ऊपर। मैं ये नहीं कहता किसान को नहीं दिया जाए, 20 साल से यही दे रहे हैं ना, सब बिल्कुल दे रहे हैं। मेरा तो ये सवाल है, ये बढ़ा जा रहा है, ये होता है शॉर्ट टर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने लॉन्ग टर्म के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा। आज हम पूरी कर दें, हमारे यहाँ तो दी ही नहीं जा रही। वो कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करें, प्रोडक्टिविटी का इशू दूसरा है। अगर मेरे आज 15 मिलियन मैट्रिक टन है फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर मैं इसको फोकस करके 30 मिलियन पे ले आऊं तो मेरी लोकल रेट भी जो है इन्फ्लेशन पे नहीं आएंगे और मेरे एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बात ये कि हम हमेशा हर हुकूमत अरबों रुपए सब्सिडी लगाती है, मेरा ये कहना है कि उसके अंदर एक रिसर्च के ऊपर भी फोकस करे, हमें वैरायटी भी चाहिए। 50 मिलियन सबसे आसान सोल्यूशन है कि उसके लिए एलोकेट किया, कुछ उसको R&D में भी लगाना चाहिए। वैल्यू एडेड की बात करना चाहता हूँ, वैल्यू एडेड की जो बात की अंडरस्टैंड करना चाहिए वैल्यू एडेड क्या है। सबसे बड़ी कैपेसिटी सर आज पाकिस्तान में बहुत लगी हुई है, टमाटो पेस्ट भी बनता है, मैंगो पल्प भी बनता है। पहले उनसे तो सवाल करें वो बिकता ही नहीं बिकता। सर मैं सबसे बड़ा वैल्यू एडेड करने वाला पाकिस्तान में हो, 65 टन पर आवर कर सकता हूँ, मगर मेरा प्लांट जो है वो मैं 35,000 साल का बना सकता हूँ, मगर मैं 7,000 टन पे जाता हूँ। सवाल है क्यों? कि वैरायटी हमारे पास नहीं है वो आम की जो इंटरनेशनली मांग रहे हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा शेयर है, आप देखें, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप लोगों की इनसे अंडरस्टैंड करें, टेबल मैंगो इज डिफरेंट, इंडस्ट्री मैंगो डिफरेंट। इंडिया 70% शेयर दुनिया के लिए हुआ है मैंगो पल्प के, ठीक है। हमने आज 16 साल हो गए हमें
मार्केटिंग करते हुए, मगर हम इंडिया को नहीं कर सकते क्योंकि उनका टेस्ट, उनका कलर, हमारा मैंगो येलो पेल कलर है। हमें अब फोकस क्या करें, हम तोतापुरी वैरायटीज पे जाएं, हम अल्फांसो पे जाएं जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम ये सिंदड़ी देसी इस पे जाएंगे, माय क्वेश्चन इज बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन विद देम, दुरानी साहब से भी कनेक्शन है सर। ये सर ग्रोअर जो है ना, आपके साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे सर। हम इसको बड़ी इन्होंने जो फरमाया है ना कि हम पौधे लगा रहे हैं, ऑलरेडी ये MNS मुल्तानी यूनिवर्सिटी कर रही है काम, ठीक है जी। हमारे उनके साथ MOU भी हुआ है। देखा, हम एकेडमिया को स्ट्रेंथन करना है हमने, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, वो रिसर्च करेंगे जी। हाँ, वो है उनके साथ, वो भी लिंक है ना जी। ग्रोअर तो ये आप देखा, MNS के साथ हमने क्या बोला, ग्रोअर है लिंक, यूनिवर्सिटी एक बन गया ब्रिज, और बन गए हम लोग एक्सपोर्टर, ठीक है ना, जो वैल्यू एडिट करने वाले भी। अब हमने उनको एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, हमने टमाटो का दे रहे हैं। टमाटो पेस्ट आप लगा लेंगे यूनिट, उसको चलना भी तो है। हमने ये कहा है कि वैरायटी वो लगना चाहिए जो कि हील्ड बेहतर हो और टमाटो केचप के लिए वो इस्तेमाल। आज जो पाकिस्तान में टमाटो लग रहा है, जीरो आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। आप कह रहे हैं ना कि ये एक एग्जांपल देने के बाद में अपना ये कि हमने अपनी जो मैंने बोला ना 6 अरब और कैसे आपने बढ़ाना, सर बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान की हमने जो लोगों की साइकी उस पर चले, हमारा ये कहना है, जो हमने मिनिस्ट्री को कहा है कि आप पूरे पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट लगाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। एग्जाम्पल मैं बात करूं, ठटा मैंने लगा दिया 3 एकड़ का एक मॉडर्न फार्मिंग का प्रोजेक्ट का हमारे पास। जाम साहब, मैं ये आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पायलट प्रोजेक्ट बनाया आपने टमाटर का, सक्सेस किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हुकूमत से, किसान खुद कर देगा। उसको बोलेगा यार मेरे पास 10 टन निकली है, इसने तो 40 टन निकाल दी। तो ये जो है ना, आप कल्चर इस तरह चेंज करेंगे जब तक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीइंग एंड बिलीविंग वाली बात है, ठीक है। जब काम होगा तो खुद लोग इस तरफ चले जाएंगे। आपका फीडबैक देखिए, जो चीज हम इग्नोर कर दिए ना, टोटल ग्रोअर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। और दुरानी साहब ने बड़े 2 बहुत राइटली चीजें, मैं कहता हूँ अगर वो 2 चीजें जो उन्होंने इंडिकेट की है ना, R&D का मसला भी हल हो जाएगा, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ है ना, R&D का भी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी हो जाएगा, प्राइस का मसला भी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, यील्ड भी बढ़ जाएगी। 2 चीजें जो इग्नोर की हैं, एक तो हम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल है ना, जो आपने भी कहा था कि क्रेडिट फैसिलिटी का, उसमें आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें ना, आप कि कितना लोन दिया जा रहा है, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ रही है। एग्रीकल्चर को टोटली आप इग्नोर कर रहे हैं। आपका बैंकिंग सेक्टर कितने लोन दे रहा है वो, और उससे बड़ा बैंकिंग सेक्टर से बड़ा जो है आज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लीजिंग कंपनीज जो है वो कार के लिए तो लोन दे रही हैं, हाउसिंग के लिए तो लोन दे रही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लीजिंग कंपनीज नहीं जा रही हैं, वो आपके अर्बन बाइसनेस उसमें आ रही है। नेशनल बैंक और इस तरह के दूसरे इदारे वो देखिए सर, वो एक स्पेशलाइज्ड बैंकिंग आपके लिए है, तो वो चंद एक कार के लिए तो लोन देते हैं, वो कार मार्गेज करते हैं, सही है। लेकिन ट्रैक्टर के लिए पूरी जमीन गिरवी करो। यस, ये इश्यूज हैं। ये देखिए। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर पे मॉर्गेज नहीं होगा, उसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर आपको नहीं देंगे, जमीन मैं आपको रूल बता रहा हूँ ना पूरे, आपको डिटेल पासबुक आपको। दूसरा जो है ना, व्हीकल के लिए व्हीकल ही नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि जो कोई इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, लाइव स्टॉक में मसले हैं, लाइव स्टॉक के लिए लोन भी नहीं मिलेगा, लाइव स्टॉक की इंश्योरेंस भी नहीं है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसकी एक बाइसनेस प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रही है। दूसरा कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है। कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर होगी तो वैल्यू एडिशन में कब मसला हल होगा, वो जाएंगे कॉर्पोरेट फार्मिंग। वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ तो हम नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल हमने उस पर कोई खास काम नहीं किया हुआ। ये जो बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज है ना, दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल फूड कंपनीज हैं, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए आ गया और इन्वेस्ट भी करते हैं। R&D पे काफी वो R&D भी करेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन वो इग्नोर एरिया है हमारा। अच्छा, मुझे मैं साहब आपके लिए भी एक सवाल खोलूंगा। 2 तरह के मुझे ग्रोअर्स नजर आ रहे हैं। एक तो कन्वेंशनल ग्रोअर्स जो कि जिस तरीके से 25 साल से बनाते आ रहे हैं उस वक्त तक करते रहेंगे और उस वक्त तक चेंज नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट खुद उन्हें आके बीज ना दे और उनको बताए नहीं। एक वही साहब जैसे ग्रोअर्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में पुश कर रहे हैं, इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं, इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अदरवाइज और ये एक मैसिव स्केल पे होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है, क्योंकि मैं आपको एक अर्ज करूं कि पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में कुछ सोचा ही नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा तबाह हो गया। मैं खुद एक जमींदार हूं और दुरानी साहब और हमारे एहसासात एक ही जैसे हैं इस वक्त। तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये हमें तो एक जैसे तबाह सुकून घर मिला है। तो आपके पास पानी नहीं है, इंडिया ने आपके 62% पानी पे डैम्स बना लिए, आपके पास डैम्स भी नहीं है,
अब हमने 2 डैम्स अभी शुरू किए हैं। उसके बाद जी हमने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है ट्रैक्टर्स के लिए, उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं 1.5 बिलियन सेल्स टैक्स पे। उसके साथ साथ जनाब आप देखें कि इस वक्त जो कोरोना की वजह से जो फ्लड सिचुएशन आई और ये जो सारे मामलात हैं, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमने शुगर वीट में हमने अपना टारगेट पूरा किया है, हमारा 9.2 बिलियन का हम सरप्लस गए हैं। तो ये भी तो हम इमरान खान साहब की लीडरशिप को उसमें हम थोड़ा सा ये बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैं आपको इसमें एक अर्ज करूं कि इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल एक तबाही के उस पर खड़ा हुआ है मोड़ पे, और हमें उसको अपलिफ्ट करना है एज ए सोसाइटी, गवर्नमेंट को, सोशल सेक्टर को मिलके। अब जैसे ये जो रिसर्च है जो इस वक्त चाइना में हो रही है, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ मिलके कर रही है, ये पहले भी हो सकती थी, पहले तो ऐसी कोई बात। अब ये जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं जी महंगाई हो गई, चीनी महंगी हो गई। आप मुझे बताएं 2010 में चीनी की कीमत 135 रुपए केजी तक चली गई थी, आपको याद है? बिल्कुल। और आज आप देखें अभी इस वक्त 97 रुपए की चीनी पर किलो है। तो हम पॉजिटिव्स को भी देखें और हम देखें कि हमें किस तरह से जो एक तबाहकुन सूरत हाल मिली है उसको आहिस्ता आहिस्ता हम अपने घर को ठीक कर रहे हैं। इशू ये है कि चीनी की कीमत ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी उसी वक्त है ना कि आपकी सप्लाई चेन बहुत डिस्टर्बेड हुई है। अभी की कीमत जाने का ग्रोअर को, क्या शुगर केन के ग्रोअर को फायदा हुआ है कुछ? उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, शुगर मिल्स को फायदा हुआ। मैं वही बात कर रहा हूं, ग्रोअर्स को तो दे ही नहीं रहे। ग्रोअर से आ रहा हूँ अभी। जी सर। कीनू वहीं प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे 2 फैक्ट्रियां हैं शुगर मिल से। ठीक है सर, पहले मैं ये देखता था 6-6 किलोमीटर की लाइनें थी। सही है। अब लाइनें नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ग्रोइंग में भी इम्पैक्ट आएगा शुगर केन। मैंने सिर्फ 2 का बताया, मुझे नहीं पता और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले हुकूमत ने ECC ने इंपोर्ट के ऊपर अलाउ किया कि विदाउट टैक्सेस एवरीथिंग जो भी लेवी से रिमूव कर देंगे। वो जो शुगर 100 रुपए पे जा रही थी 110 पे, वो रिवर्स आके फिर 80-85 पे। ठीक, तो इसका मतलब चीनी है ना, चीनी है, होट की माफी है ना, सब प्ले अराउंड कर रही है। बाद एक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी हमें। ये जो शुगर बहुत बड़ा माफिया टीवी पे ऐड दे रहा है कि किसान 300 रुपए 200, हमें अंडरस्टैंड करें कि ये हमें बताएं सारा मार्जिन है वो शुगर मिल लेके जा रही है, ग्रोवर को नहीं। ग्रोवर क्या लेके पैसे नहीं मिलते। और दुरानी साहब उसको ग्रोवर बचा रहा, एक शुगर केन पूरे साल में क्रॉप लगा रहा है, उसको पैसों के कितने क्राइसिस, बिल्कुल धक्के खा जाए। और दुरानी साहब से आप ये सवाल करें मेरी तरफ से, और आपसे जी आप खुद कर दीजिए सर, कि पिछले इतने सालों में जो हम शुगर केन ग्रोवर्स थे, हमारा जो बुरा हाल था, जो मोनोपोली मिल्स हमारे साथ करती थी, और हमारे 2-3 दिन हमारा माल बाहर खड़ा रहता था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, और हमारे पैसे खा जाते थे, हमारे प्रीमियम खा जाते थे। तो ये मैं कहता हूं इमरान खान को खराज तहसीन है कि इस गवर्नमेंट ने जैसे ही आई है, टाइम पे मिल्स हमारी शुरू हुई है, क्रशिंग हमारी टाइम पे शुरू हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंपैरेटिवली आप देखें पिछले सालों के रेट से इस वक्त ग्रोवर को गन्ने का मुनासिब रेट मिल रहा है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इससे भी इंप्रूवमेंट लाएं और ज्यादा सप्लाई डिस्ट्रप्शन के इश्यूज को सॉल्व करना जरूरी है। लेकिन अगेन इट्स द पॉलिटिकल इकोनॉमी कि आपकी पार्लियामेंट में इसमें बड़ी तादाद में शुगर मिल्स के। जी सर, काम क्यों नहीं हो रहा? तो मैं तो पार्लियामेंट में कहीं और से इनकम हो रही है। बिल्कुल, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि अगर तो चीनी की कीमत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन में उसका इम्पैक्ट आया, अशिया खुर्दनोशी कीमतें बढ़ी, तो हमारी जेब से पैसा निकल के कहाँ गया? फार्मर की जेब में नहीं गया, फार्मर की जेब में नहीं, वो शुगर मिल मालिकान की जेब में गया। अब शुगर मिल मालिकान की अगर मेजोरिटी पार्लियामेंट में बैठी है तो एक्चुअली वो रूरल्स की जेब में गया, पार्लियामेंटेरियंस के प्राइवेट बिजनेस की जेब में गया ना। तो एक्चुअली जो इन्फ्लेशन का रोना रोया जा रहा है, वो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी का एक बड़ा हिस्सा वो बड़े शुगर मिल मालिकान ही हुए ना। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहूँगा अगर पाकिस्तान को चेंज करना है ना, वो एग्रीकल्चर में तवज्जो दें, और यहाँ पे इतनी जॉब जनरेट्स हो सकती है कि दूसरे सेक्टर में नहीं। देखें चाइना की तरक्की कहाँ से हुई, उसका एग्जाम्पल ले लें आप। उन्होंने पहले एग्रीकल्चर में फोकस किया, इसलिए कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी होंगी। उन्होंने अपनी कौम को पहले पूरा किया, उसके बाद सरप्लस किया उन्होंने, उसके बाद वो फिर वैल्यू एडिट पे गए। हमें भी ये प्लान करना पड़ेगा, हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। मैं आपको केले का एग्जांपल दूं, सिर्फ $1 बिलियन का बन सकता है केला। ठीक है, अगर हम वही वैरायटी पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, पूरा मिडिल ईस्ट केला फिलीपीन से इंपोर्ट करता है, साउथ अमेरिका से करता है, थोड़ा बहुत इंडिया से करता है। चाइना खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है हम लोग केले का। बुनियादी फ्रूट्स हम नेट इंपोर्टर्स हैं कुछ फ्रूट्स के। नहीं, हम इंपोर्टर नहीं है सर, हम बन सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बनाना पे हम फोकस करें, वो वैरायटी यहाँ प्रोड्यूस करें, सिंध के अंदर इनकलाब आ जाएगा। इसलिए कि इंडस्ट्री भी लगेगी वहाँ पे, वैल्यू एडेड भी होगा,
ईरान $400 मिलियन का इंपोर्ट करता है केला, पूरा मिडिल ईस्ट इतना बड़ा इंपोर्टर है, आपका यूरोप केला इतना प्रोड्यूस नहीं करता, आपका CPEC बनेगा, रशिया तक केला सब साउथ अमेरिका से आता है, तो सर आपके 1 बिलियन तो, और केला वो ऐसा प्रोडक्ट है जो 18 महीने में खड़ा हो जाता है। ठीक, सही कहा। अब रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा प्लीज। मेरा यह है कि मैं केले का गिरोह भी हूँ जी। तो केले में एक जो हमें प्लांट चाहिए वो टिश्यू कल्चर प्लांट चाहिए, डिजीज फ्री है। सही है। वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अवेलेबल 15-20 हजार पौधे जो है ना मिलेंगे आपको साल में, लेकिन हमारा अभी इस वक्त जो बनाना है वो 40,000 हेक्टेयर पे है, और पूरी दुनिया में 2 साल के बाद उसको रिप्लेस करके फिर नया लगा देंगे, यील्ड बड़ी अच्छी आ जाए। वहां पे एक पौधे से पूरी दुनिया में जो यील्ड आती है बनाना में टिश्यू कल्चर वाले में से, वो 40 किलो से 35 किलो तक जो है एक उसमें पौधे से आती है। यहाँ पे हमें वो वैरायटी नहीं है। वैरायटी मतलब ये कि टिश्यू कल्चर चाहिए, वो इंडिया में मिलता है वो 15 रुपए का, या बाहर से कहीं से आता है 15 रुपए का मिलता है टिश्यू कल्चर का प्लांट। हम कहते हैं गवर्नमेंट, हमने बड़ी कोशिश की कि मलेशिया से मंगाए या श्रीलंका से मंगाए या कहीं से और से मंगाए, यहाँ पे जो कहते हैं क्वारंटाइन है, ये है, उसमें रखा गया वो तो नहीं मिलता है। ये टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी को इन्हांस किया जाए और यहाँ इजी अवेलेबल हो। आगे कंक्लूडिंग। बिल्कुल जी, एक चीज तो कंफर्म है कि हम सरप्लस इकोनॉमी है एग्रीकल्चर के हिसाब से, शॉर्टेज या फूड सिक्योरिटी वाला हमारा मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग और पॉलिसीज का बहुत बड़ा फुकदान अभी भी है। जो रेक्टिफिकेशन हो रही है उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना है, और उसमें मेरा ख्याल है फोकस जो हमें करना है ना, ये तमाम इशूज R&D वगैरह के, कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा इन फ्यूचर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन हमें पॉलिसी चेंज की जरूरत है कि एग्रीकल्चर अगर 42% को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और एक्सपोर्ट सरप्लस भी कर रहा है, तो वहाँ फाइनेंसिंग साइड भी जो है उधर भी तवज्जो देनी होगी। जाम साहब, योर फाइनल टेक। जी, मैं कौम से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे तो PTI गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी ये होगी कि अपलिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कम से कम पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारा जो लीडर है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान, ना उसकी कोई शुगर मिल है, ना वो हज़ारों एकड़ का कोई जमींदार है, और वो एक सेल्फलेस आदमी है जो कौम के लिए कुछ करने आया, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। और मैं वेलकम करूंगा हमारे जो दोस्त सारे यहाँ बैठे हुए इंस्टीट्यूशन में बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं कि हम एक इसके साथ ऐसी मुलाकातें हमारी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे भी हम ऐसे दोस्तों को इन्वाइट करें ताकि हमें कुछ आइडियाज मिले, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। 2 आइडियाज हमारे पास होंगे, 6 आइडियाज उनके पास होंगे, 3 उनके पास होंगे, इसी तरह हम मिलकर एक कौम की तरह इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ कि हम रेडी हर लिहाज से, और हमारा एक ही विजन है कि मुल्क को बढ़ाएं, और यहाँ पे जो है फ्रूट जो इन्फ्लेशन जो क्राइसिस आ रहे हैं 4-5 साल से, उससे हम बुरहान से निकलें। बात मेरा ये कहना है कि जब से 8 या 9 साल हो गए 18 अमेंडमेंट को, जब से सूबों की जिम्मेदारी आई है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि सूबों की जिम्मेदारी ना, मैं ये कहना है कि अगर सूबे की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर दे दी थी तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहिए थी, उनको स्ट्रेंथन भी करना था। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा बुरहान आया पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए कि फेडरल का बजट ही खत्म हो गया एग्रीकल्चर पे। तो वो क्या फोकस करेंगे, आप प्रोविंस क्या फोकस कर रही है। मैंने पूरे पाकिस्तान की एकेडमियां विजिट की हुई है, टंडो जाम भी जाके की है, तो अल्लाह ही हाफिज है यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो हकीकत बोलना चाहिए। आपको एग्जांपल दूं, वहाँ बेचारे टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं करने के लिए, और जो प्लांट रखा था 1985 का, मैंने बोला ये पढ़ के वही साहब ऑन दैट टू चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वही साहब, जाम फारूक साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अयूब साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आगा जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर कि 4 to 5 टाइम्स आप यहाँ से अपनी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं, यील्ड्स बढ़ा सकते हैं। सिर्फ करना ये है कि जो इनोवेटिव फार्मर है और जो कन्वेंशनल फार्मर है उसको एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन दिए जाएं, अभी भी बहुत कम लोन दिए जा रहे हैं। दूसरा, सीड की क्वालिटी बढ़ाई जाए, बिकॉज इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में आपकी कंपैरेटिव इकोनॉमीज ऑलरेडी ये प्रोड्यूस कर रही हैं, आपसे 5 गुना ज्यादा आउटपुट लेकर आ रही हैं, एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, या तो इंपोर्ट करें प्रॉपर तौर पे, या R&D के साथ मिलकर आपके साथ चाइना है, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इज सिटिंग राइट बिसाइड यू। आप इसके साथ कोलैबोरेट करें बहुत जल्द से जल्द, ताकि आपकी जो GDP में हमेशा अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो यही ना कहें कि सिर्फ रेमिटेंसेस के बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस हो। टेक्सटाइल के साथ साथ
फूड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट की वजह से भी करंट अकाउंट आपका सरप्लस में होना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। आर्टिकल 370 एंड 35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आईनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं है। टांगे मेरी मर्जी, लोग तो अपनी मर्जी से चल के चलेगी तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए नई सहेली बुलाई है, पता है जगह क्या है? मुझे ब्लैक कॉफी, सिगार और बदमिजाज लड़कियां बहुत पसंद है। पूरे शहर में तुम जैसे बच्चों को काम पे लगाना मेरे काम। आपको बच्चियों के बाहर खेलने से एतराज है? मैं से एतराज मुस्ताइल कहिए मोहतरमा, मुस्ताइल। वही तो पता करना है कि लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती। अगर तुम ये बेवजह की कालक अपने मुंह पर लगाकर घर जा सको और ऐसे ही वापस कल स्कूल आ सको तो फिर लूंगी तुम्हारे से बात।